spend time like this, we start. So naturally, one will say, why you are asking it, sir? For already DC we have discussed that maximum power transfer when RS equal to RL. Similarly, here it should be when ZS equal to ZL. It is not so. Then can you think for something else? In case of AC, maximum power doesn't get transferred when ZL equal to ZS. Then what? Anybody come from diploma electrical? Icon. So when it occurs, you should not have raised hands. Means not raising hand. You should not say that it is telling lie. It is keeping quiet, keeping mouth. So when it occurs, maximum power gets transferred from source to load when it occurs. ZL equal to minus. So that there are ways of thinking. When I say that it is not equal, something else. So his answer is wrong, but his thinking is correct in some direction. When it is equal, it is not equal. So something very close to that, but not exactly. Then what he says, suppose now, I will prove him to be wrong. Suppose that the ZS is, now what I would like to do is, omega is something which is unnecessarily coming into picture, making things complex. So what I do, it's anyway just for general discussion. So what source we will use is just sin omega equal to 1, A equal to 1. I use always, make it simple. Means when we are discussing, try to use constants so as it simplifies calculation and makes understanding easier. And then later on you can add them again. So keep A equal to 1 and omega equal to 1. Now I said ZS. What is Z ultimately? It has to be either resistive or capacitive. So the ZS what I am having, this ZS will be some resistance plus some inductor or some capacitor. So what I will do, let me say that ZS is comprised of some RS and some either LS or CS. Either LS or CS. Then LS or CS for given omega, here I put omega equal to 1. But otherwise for a given omega, LS gets changed to omega LS and Z. So LS gets changed into its impedance as Z omega LS, and CS gets changed to minus Z into 1 upon omega CS. So this I can say that LS gets changed to say ZXS and capacitor gets changed to minus ZXS. Either way, right? So these are variables again. Is it okay? So inductance gets changed to plus Zx, capacitor gets changed to minus Zx. So in this case now if I am having RS as 0.1 and LS as 0.2, for time being we are discussing. LS 0.1 and LS 0.2. So what is RS plus Z omega LS here? 0.1. Omega is 1. So 0.1 plus Z 0.2. So ZS is 0.1 plus Z 0.2 in ZS. And what I want at what? This is ZL. So this ZL will be is a general load, any load you can connect.
inductive load, capacitive load. So ZL is a variable term. ZL is a variable term, right? So ZL we can say to be in general R plus Jx. You can say ZL as RL plus JXL. RL plus JXL, where if capacitor negative XL, if inductor positive XL, right? So in this case now, when maximum power will be transferred, well, another thing, a common sense, whether inductor and capacitor, resistor, in resistor energy gets dissipated, resistance gets heated, energy gets dissipated in resistor. For capacitor what happens? Energy gets stored. Energy gets stored. It gets stored in the form of electric field. And in case of inductor, again it gets stored. So inductor and capacitor are not energy consuming components. So maximum power transfer, I say, it gets dissipated only in the RL component of the load. So what will happen now? When it will be maximum? There will be IT, right? Some current will flow, some current will flow. Vt is sin t. So IT has to be A sin of omega t plus phi. A sin of omega t plus phi. Now, when maximum power will get transferred, or what is power dissipated in resistor? I square R. I square R. So it is as regards to this, means now for DC and AC there is some difference as regards to power. What is the difference? In case of DC, in the DC circuit, when I have given resistor, a constant current is flowing. What is power? Energy upon time. So for a DC circuit, within every interval, any given in any infinitesimally small interval, same amount of energy gets dissipated. In case of DC, in case of AC, when I am sinusoid, what will happen? If you simply take, forget about all this L, C and all this thing, a sinusoidal voltage generator, and not this type, or not even your CFL, not your LED type, your conventional Edison bulb, that incandescent lamp, if filaments are bulb. So what will happen there? In that, I square R. So if you apply DC, constant current flow I square R is same. Whereas when you connect AC, the voltage or current both would be changing sinusoidally. So at some point there will be zero. So that time there is no current flow. So that in that slot no power is dissipated. So what you will take? We will take average for one complete cycle of sine wave. But when we talk of AC power, it is power dissipated over a complete one cycle. The 50 Hz आहे तर एक cycle संपल्यानंतर त्या cycle मध्ये किती, and that is same. So energy, the total energy dissipated in one time cycle is same, and मग ती average करतो पण. If we take instantaneous average, it will differ. So we take average over a one complete cycle of AC, that is constant, and that is proportionate to actually म्हणजे exact कसं ते RMS वगैरे खूप कॉम्प्लेक्स आहे, तेवढा आपण आता जायला नको. So ultimately it is depending upon this value, because this part will be going to 0 and 1, sinusoidal, -1 to +1 is going. So ultimately the power transfer is proportional to, and for a given resistor, power transfer would be proportionate to amplitude square of the current passing through it. So
when this A is maximum, the A square into that RL would be the maximum power transfer. आणि त्याला काहीतरी खाली ॲव्हरेज जुळायला लागतो RMS करता. हे जे 230 व्होल्ट आपण म्हणतो ते काय आहे? ही 230 व्होल्ट AC आहे. म्हणजे काय आहे ती? 230 इज RMS व्होल्टेज. ठीक वेगळा आहे त्याचा. ओके. So how will calculate that? When it will happen then? What is IT? IT would be IT किती? VT किती आहे? Sin T. So IT is VT upon ZS plus ZL. ZS plus ZL, right? So IT is equal to sin T upon 0.1 plus J0.2 plus RL plus JXL plus JXL. IT is. So IT is sin T upon 0.1 plus RL plus J into bracket 0.2 plus XL. Right? Is it okay? IT is equal. Is it right? So how can we move ahead now? How can we move ahead? What do we want? At what value of RL and XL? At what value of RL and XL? This is IT. And what is this is IT? And what is power dissipated? Power dissipated would be so power dissipated PT would be क्या असेल I square RL. Power dissipated will be I square RL. So sin square T upon 0.1 plus RL plus J into 0.2 plus XL square into RL. Into RL. So this instantaneous we don't want. Ultimately what we want? Ultimately we want average. So it depends upon this sin term is immaterial. This sin term is immaterial. Here you can rationalize. Here you can rationalize and find out the complete expression. If you with this information, if you start proceeding, then what will happen? You will be able to solve, but it will consume at least 2-3 hours. इतकं सोपं नाही आहे. म्हणजे नुसतं असं हार्ड वर्क विचार केला तर उत्तर येईल पण लगेच येणार नाही. आता कॉमन सेन्स वापरायला लागतो आपल्याला. काय कॉमन सेन्स वापरायचा? हे पीटी आहे. अगदी कॉमन सेन्स वापरायचा. आरएल चा बघा आता कॉमन सेन्स मराठी तर आहे ना. आपल्याला मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम काढायचे. थेरम कधी म्हणजे काय करायचं आपल्याला? कुठल्या आरएलच्या व्हॅल्यूला आणि कुठल्या एक्सेलच्या व्हॅल्यूला कुठल्या बघा आता कॉमन सेन्स हे इंजिनिअरिंग आहे. हे असं कुठं पुस्तकात किंवा त्या युट्यूबवर लेक्चर असत नाही. वर्गात हे करायचं आपल्याला. कुठल्या झेलेच्या व्हॅल्यूला म्हणजे कुठल्या आरएल आणि एक्सेलच्या व्हॅल्यूला मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर विले काढायचं आपल्याला. बरोबर. मग आता हे इथं आहे ऍक्च्युअली. आरएल कुठे आहे? डिनॉमिनेटर मध्ये न्यूमरेटर मध्ये आहे. डिनॉमिनेटर मध्ये आहे आरएल. पण नुसताच डिनॉमिनेटर मध्ये आहे का? तो न्यूमरेटर मध्ये पण आहे. बरोबर. म्हणजे आरएल वाढला तर काय होणार आहे? आरएल वाढला तर पॉवर जी आहे ही ब्रॅकेट गुणिले आरएल आहे. डीसीला काढलं डीसी लेक्चर बघितलंय माझं मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरमचं. ते नंतर काहीतरी बघा. तेवढा आता वेळ नाही आपल्याला.
आर एल वाढला तर काय होणार आहे, एका पद्धतीने न्यूमरेटर वाढणार आहे आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 0.1 प्लस आर एल चा स्क्वेअर असल्यामुळं कमी पण होणार, म्हणजे कुठल्या तरी एका ठराविक व्हॅल्यूला ते मॅक्सिमम होणार आहे आर एल. आता आपण अजून त्यात थोडंसं लॉजिक वापरूया. एक्सेलचं कसं आहे, एक्सेल कुठं आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये आहे. एक्सेल डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, तो न्यूमरेटर मध्ये आहे का, नाही आहे. मग एक्सेल किती असेल तर ओव्हरऑल डिनॉमिनेटर कमी होईल. राईट, एक लक्षात घ्या आता, म्हणजे ह्याला आपण कॉमन सेन्स सोडवायचं आहे. एक्स हा खाली काय आहे, काही रिअल पार्ट आहे, काही इमॅजिनरी पार्ट आहे, पण तो ओव्हरऑल जेव्हा आपण हे येतो अँप्लिट्यूड करता तेव्हा स्क्वेअर रूट जातो, तो स्क्वेअर रूट जातो, बरोबर. मग तिथं जाण्याकरता हा इमॅजिनरी पार्ट निघून गेला तर डिनॉमिनेटर हा मिनिमम होईल. डिनॉमिनेटर विल बिकम मिनिमम when not when x is 0 but when the imaginary part disappears, and imaginary part will disappear when xl is x and it is called as complex conjugate. हा z plus 0.2 आहे तो minus 0.2 व्हायला पाहिजे. That time this part will disappear, बरोबर. So we by common sense, actually कसं सोडवलं नंतर सोडवा, by common sense we solve that RL plus JXL, XL must be equal to minus 0.2, right? XL must be equal to minus 0.2. मग जर XL minus 0.2 असेल, XL minus 0.2 असेल तर ते टाकून पुन्हा एकदा आपण हे लिहूया, मग तो पार्टच काढून टाकूया. मग काय होतं, sin square t upon 1 plus 0.1 plus RL. आता ऍक्च्युली 0.1 पण लिहायला नको, आपण काय लिहूया इथं, सोपं अजून सोपं करूया, RS लिहूया, म्हणजे इन जनरल ऍट एनी व्हॅल्यू RS ऍप्लिकेबल झालं. आणि इथं सुद्धा 0.2 च्या ऐवजी काय लिहूया, XS लिहूया. म्हणजे मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर कधी होणार, when the imaginary reactive part आणि resistive part म्हणतो, when reactive part is conjugate of the source impedance, when the reactive part of the load is conjugate of source impedance, and now we go for RS plus RL चा स्क्वेअर आहे, बरोबर, into RL आहे पॉवर. Is it right? Is it okay? Power is this. मग आता काय करायचं, आता याचा स्क्वेअर लिहू शकतो आपण, याचा स्क्वेअर काढू शकतो, करतो करायचो RS स्क्वेअर प्लस 2RS RL प्लस RL स्क्वेअर, बरोबर. आता इथलं साइन हे सोडून साइन स्क्वेअर वगैरे हे एंटायर टर्म मॅक्सिमम व्हायला पाहिजे. दॅट इज डिनॉमिनेटर 0 होत नाही कारण सगळे पॉझिटिव्ह आहेत. आता काय करूयात, नाही डोंट जम्प टू कन्क्लुजन, ते तुम्ही बघितले, मग आता एकदा सोडून घेऊया. आता काय करायचं, डिवाइड न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बोथ बाय RL, डिवाइड न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बोथ बाय RL. So what will happen, this will go right, this will be single, is it right? RS square by right. So for this to be maximum, when it will happen, कैसा रेडिओ करायचा, with respect to कुठल्या RL च्या व्हॅल्यूला, कुठल्या RL च्या व्हॅल्यूला ते आपण काढतोय. मग आता ह्याचा 1/3 डेरिव्हेटिव्ह काढायला फार अवघड आहे, म्हणून काय करायचं, कॉमन सेन्स वापरायचा. काय कॉमन सेन्स, दिस विल बिकम मॅक्सिमम फॉर मिनिमम ऑफ दिस, डिनॉमिनेटर विल बिकम मिनिमम, म्हणून फक्त डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह करायचा. डिनॉमिनेटर कसा येईल, RL प्लस
2RS plus RS square by RL. याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. कसा काढायचा? This is, we can say x, right? So dx by dRL is equal to 1 plus 0, बरोबर? आणि plus minus RS square upon, this is the denominator derivative. This must be 0. So this must be 0 means RS square upon RL square must be 1. Means RL is equal to plus minus RS. Out of that minus RS is impossible. Negative resistance can't be there. So RL must be equal to RS. Right? So this is same as for DC. So for AC, it is RS must be equal to RL. Also RL must be equal to RS, and XL must be equal to minus conjugate. Is it clear? So the collectively maximum power transfer theorem can be stated as when load impedance is complex conjugate of source impedance. Maximum power gets transferred when load impedance is complex conjugate of source impedance. In case of DC, load, when we say DC, the concept of impedance is not there. Load resistance equal to, we say source resistance. And for AC, load impedance is equal to source impedance. Is it right? That we have finished. Now, in order to, what happens is that I am confused whether the approach is correct or not. In order to simplify the things, many things I skip. So few may say, oh sir, you are skipping important things. Is it that you don't, whether you know or not? So current, now we will, today I will finish current source and dependent source. So major part is over, and the remaining part is very important, that we shall go through in a very systematic manner. We still have much time, don't worry about that. So few things. Current source, what is it? You must have, actually you even might not have performed in the experiment on current source. Normally it is, actually in nature we get a battery which is a DC source, DC voltage source. It's not ideal source, but it's a practical voltage source. DC voltage source is a practical voltage source. Where we get generator, there also we get AC voltage source. So a current source, whether anybody of you have heard about current source before coming to this college? No. So actually current source is what we can say a virtualization. Means we can presume, we can construct something like that. Prior to that, another very important thing, that the idea must be very clear to you. When I show like this 5 volt, it is an ideal constant voltage source, right? Ideal constant voltage source. Then I show like this. This is what? Again another ideal constant voltage source. Now if you measure, you put a voltmeter here, and if anybody is able to answer this question, then that is, I don't know whether telepathic information is available or not. It's a voltmeter. So what voltmeter will show? And what voltmeter will show? How much voltage? Kiti? Why are not instant answering? 3 volts, right? This switch. This switch. Suppose if I close the switch, what will happen? What will be the reading of the voltmeter if I close the switch?
Anybody? Why 2? So why 2? Now think something in a disruptive way. Anybody? What is my question? What will happen if I close the switch S, right? What will happen if I close switch S? I have to delete the hello. The answer is there. What will happen if I close switch S? So when I say you should start thinking in a disruptive manner, you should. What is the way of disruptive thinking? Start from the basis of the question, challenge the question itself, and like that. So I think I have given sufficient hint. What is the question? What will happen if I close switch S? So you should think in a different manner and try to answer. What that would be? समजा असं तुम्हाला विचारलं की बाबा याला विचारू मी आता तू नापास असतो तू काय करशील तर तो काय उत्तर देईल पहिला सो आय थिंक आय हॅव गिवन सफिशियंट हिंट आय हॅव गिवन सफिशियंट हिंट सो व्हाट्स द आन्सर नाउ at least you should think and say आता ह्याच्या पुढे काय हिंट द्यायची आता द क्वेश्चन इज व्हॉट विल बी द रीडिंग ऑफ द व्होल्टमीटर इफ आय क्लोज स्विच एस I mean, on the same lines you should answer. मी त्याला बघायची काय विचारलं तू नापास झाला तर काय करशील हा प्रश्न विचारला मी तर त्याचं उत्तर काय सांगितलं की तशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही त्या लाईन्स वर विचार करा आता आणि उत्तर द्या माझा प्रश्न काय आहे आता व्होल्टमीटर 3 व्होल्ट दाखवतोय मी स्विच एस क्लोज केला तर रीडिंग किती येईल अरे हिंट दिली की क्वेश्चन आत्ताच किती येईल यू आर फ्रॉम विच कॉलेज युअरसेल्फ तुमचं कॉलेज कुठलं यू पल्चन कॉलेज आणि कोणाची आहे तुम्ही कुठले आणि सो आय होप दॅट जे वर्गातले जुने आहेत किंवा आधी जुने डी आहेत त्यांनी सांगा की म्हणजे जे शिकवतोय आपण टेक्निकल शिकवतोय तर ती तिसऱ्या राऊंडला दुसरीकडे जायची पुन्हा किंवा स्पॉट राऊंडला सो व्हॉट हॅपन मी जो प्रश्न विचार मगाशी प्रश्न विचार तू नापास तर काय करशील त्याचं उत्तर आहे त्या दिशेने विचार करा काय असेल प्रश्न काय आहे इफ आय क्लोज द स्विच एस व्हॉट द व्होल्टमीटर विल शो चॅलेंज द क्वेश्चन स्विच एस कांट बी क्लोज्ड स्विच एस क्लोज करता येत नाही दोन वेगवेगळ्या व्हॅल्यूजचे आयडियल व्होल्टेज सोर्सेस एकमेकांना जोडता येत नाही दोन वेगवेगळ्या व्हॅल्यूजचे व्होल्टेज सोर्सेस जोडता का जोडता येत नाहीत वन विल रिक्वायर व्होल्टेज टू बी 3 वन विल रिक्वायर व्होल्टेज टू बी 5 सो 3 कांट बी इक्वल टू 5 ते जोडता येत नाही मग एखाद्यापर्यंत ते एक्सप्लेन करून दाखवा तर एक्सप्लेन करता येत नाही का करता येत नाही लक्षात आलं का मी मगाशी काय म्हणालो द क्वेश्चन इज व्हॉट विल हॅपन इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड
The answer to this question is that switch S can't be closed. Two ideal voltage sources of different voltage cannot be connected in parallel. Now one will say prove by experiment. तर ते करता येत नाही का? Ideal source doesn't exist. As I बघा आता म्हणजे what here the तुम्ही आता काही ॲनिमेशन फिक्शन्स अशा ह्याच्यामध्ये बरेच काही किंवा आता मेटाव्हर्स, पूर्वी सेकंड वर्ल्ड नावाची वेबसाईट होती. खूप आता AI मुळे बऱ्याच बदल घडत आहेत. त्याच्यामधल्या बदलातला एक त्या संदर्भातला विचार असा की आयडियल व्होल्टेज सोर्स डझंट एक्झिस्ट and means what is the statement? Number one, ideal voltage source doesn't exist, and number two ideal voltage sources of different voltage cannot be combined. मग जे अस्तित्वातच नाही, दोन अस्तित्वहीन गोष्टी एकमेकांना जोडता येत नाहीत, ह्या स्टेटमेंटला अर्थ आहे का? अर्थ आहे. म्हणजे जसं तुम्ही फिक्शन मध्ये काही हे करता, हे असं होईल, हे असं होईल, असं होईल, सगळं फिक्शन आहे, परंतु त्यामधल्या काही पॉसिबिलिटीज आणि इम्पॉसिबिलिटीज असतात. रिअल वर्ल्ड मधल्या पॉसिबिलिटीज इम्पॉसिबिलिटीज की ज्या व्हेरीफाय करता येतात, नॉन एक्झिस्टंट वर्ल्ड मधल्या पॉसिबिलिटी आणि इम्पॉसिबिलिटीज ज्याच्यातली पॉसिबिलिटी व्हेरीफाय करता येत नाही, इम्पॉसिबिलिटी व्हेरीफाय करता येत नाही, पण तुमची इंटेलेक्च्युअल ॲबिलिटी एवढी पाहिजे की कुठल्या काल्पनिक गोष्टी घडू शकतील दाखवता येत नाहीत आणि कुठल्या काल्पनिक गोष्टी देखील घडू शकणार नाही. म्हणजे आपण म्हणतो हे मला स्वप्नात देखील पडणार नाही, म्हणजे इतकं खोट आहे. जागृत अवस्थेत नाहीच नाही, एखादी गोष्ट स्वप्नात पटेल म्हणजे थोडीशी शक्यतेच्या कोटीतली आणि स्वप्नात देखील पटणार नाही. लक्षात आलं का? तसं आयडियल व्होल्टेज सोर्स एक्झिस्ट करत नाही. पण मग जर का when I say that ideal voltage source doesn't exist, what is the point in talking that two ideal sources voltage sources of different voltage can't be combined? तर तुमची शेवटी तुमच्या इंटलेक्च्युअल जे there is an intellectual plane in everybody's mind and everybody carries मी जेव्हा व्होल्टेज सोर्स म्हणतो तेव्हा तुम्हाला काहीतरी कळतं. तर व्होल्टेज सोर्स हा शब्द उच्चारता क्षणी तुमच्या मनामध्ये जी प्रतिमा निर्माण होते, जरी तो काल्पनिक असला तरी त्याची प्रतिमा म्हणजे आयडियल व्होल्टेज सोर्स इवन दो डझंट एक्झिस्ट इन रियालिटी, इट एक्झिस्ट ऑन युअर इंटेलेक्च्युअल प्लेन. काय कळते का? आयडियल व्होल्टेज सोर्स इवन दो इट कॅनॉट एक्झिस्ट इन रियालिटी, इट एक्झिस्ट ऑन युअर इंटेलेक्च्युअल प्लेन. तुमच्या मनपटलावर किंवा बुद्धिपटलावर त्या एक स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करतो. मग दोन आयडियल व्होल्टेज सोर्सेस वेगवेगळ्या व्होल्टेज एकमेकांना जोडता येत नाहीत. म्हणजे काय? तर ते जरी वस्तुतः नसले तरी ते दोन्ही तुमच्या बुद्धिपटलावर आहेत आणि तुमच्या बुद्धिपटलावर सुद्धा ते एकमेकांना जोडू देत नाही. म्हणजे तुमच्या बुद्धिपटलावर तुम्ही ते जोडायचा प्रयत्न केला तर काय व्हायला पाहिजे? म्हणजे समजा तुम्ही स्वप्नावस्थेत आहे आणि असं काहीतरी तुमचा कोणत्या आजच्या संकल्पना सगळ्या बदललेल्या आहेत, एखादा शत्रू आहे काहीतरी तुमच्यावर हल्ला करतोय असं तुम्हाला जाणवलं, तर तुम्ही काय करता? स्वप्नावस्थेमध्ये असा हात हे करता, मग तो हात चुकून त्या कॉटच्या ह्याला लागतो, मच्छराचा रॉड आहे त्याला, आणि मग तो हात त्या रॉड लागल्यामुळे तुम्ही जागृत अवस्थेत येता. बरोबर? म्हणजे ते कसं आहे लक्षात आलं का? म्हणजे आता हे आणि हे फक्त घरी जाऊन सांगू नका की वर्गात असलं काहीतरी शिकवतात म्हणून. तर जेव्हा तुम्ही स्वप्नावस्थेत आहे तेव्हा जो संघर्ष चाललेला आहे, तुम्ही काहीतरी कुठील कारवाईमध्ये गुंतलेला आहात, तुमचा शत्रू देखील तशाच प्रकारच्या काही कारवाई करतोय आणि त्याच्यामध्ये लढा चाललेला आहे आणि त्याचा विजय होतोय, तर तो आक्रमण करून यायला लागलेला आहे, मग तुम्हाला ते सहन होत नाही, मग तुम्ही एकदम रागानं हे करता. त्याच्यातलं रागानं हात झटकता हा ऍक्च्युअल होतो. तो जेव्हा त्याला लागतो रॉड तेव्हा तो मग जागे होता.
तसं काय व्हायला पाहिजे आता, जर तुम्हाला म्हणजे 2 व्होल्टेज सोर्सेस जोडायचे म्हणले तर तुमच्या बुद्धिपटलावर जे 2 व्होल्टेज सोर्स एक्झिस्ट आहेत ते एकमेकांना जोडताच येणार नाहीत, इम्पॉसिबल. स्विच असा म्हणजे मी स्विच, हे सगळं मनातलंच आहे, मी स्विच असा जोडतोय म्हणजे मी स्विच जोडतोय म्हणजे काय, स्विच काहीतरी तर मला पुढे केला पाहिजे फोर्सनं, बरोबर आहे ना. स्विच आहे तो, मी स्विच असा 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 करत गेलो पाहिजे. तर तुमची ह्या सर्किट थिअरीशी, त्यातल्या आयडियल व्होल्टेज सोर्स या संकल्पनेशी तुमचा कनेक्ट हा इतका दृढ झाला पाहिजे की 2 व्होल्टेज सोर्सेस जोडायचा प्रयत्न मी स्विच जो करतोय, असा मी डोळे मिटणे स्वप्नावस्थेत गेला, बेन्झिनला जशी त्याचं स्ट्रक्चर सापडलं तसं स्वप्नावस्थेत तुम्ही गेल्यानंतर 2 व्होल्टेज सोर्सेस आहेत तुमच्या बुद्धिपटलावरचे आणि तुम्ही असा स्विच असा हे करताय आणि असं तुम्हाला जाणवतंय. काय जाणवतंय, काय की तुम्ही प्रचंड ताकद लावताय परंतु हा इथं टच होऊ शकतो. म्हणजे जसं हे मॅग्नेटिक असतं बघा, स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक इक्वल पोल आणले आपण, तर आपण नॉर्थ पोल आणले तर आपण तो नॉर्थ पोल न्यायला बघतो पण जसा जायतो तसा तो जात नाही खाली, बरोबर आहे का, लक्षात आलं का. म्हणजे जड येतो, तुम्ही प्रयत्न करताय पण तो जात अपोज करतोय. तसं जसं तुम्ही इकडे चाललाय तसं तो स्ट्रॉंगली अपोज करतोय आणि काही करून तो तुम्हाला टच करू देत नाही. म्हणजे 2 व्होल्टेज म्हणजे हे सगळे उदाहरणाचं मध्येदार्थ काय, 2 व्होल्टेज सोर्स, 2 आयडियल व्होल्टेज सोर्सेस ऑफ डिफरंट व्होल्टेजेस कॅन नॉट बी कनेक्टेड इन पॅरलल. हे तुमच्या मनात इतकं पक्क बसलं पाहिजे की असा एक्सपेरिमेंट काय सांगितला तर तो तुमच्या मनामध्येच हे शक्य नाही, हे फेकून दिलं जाईल असं तुमच्या डोक्यात आलं पाहिजे. सिमिलरली बरं, ते करंट आपण शिकलेलो नाही, हा प्रॅक्टिकल, हा आयडियल व्होल्टेज सोर्स, पण प्रॅक्टिकलमध्ये असत नाही. प्रॅक्टिकलमध्ये जेव्हा आपण कुठं जरी गेलो, बॅटरी सेल आणला तर दीड व्होल्टचा असतो, 6 व्होल्टचा बॅटरी सेल मिळतो, वेगळी त्याची पॅक असतो बघा 6 व्होल्टचा, बरोबर आहे, बॅटरी सेल मिळतो. आणि 6 व्होल्टची एक मोटर आहे, डीसी मोटर स्पीड कशावर अवलंबून आहे, व्होल्टेजवर. कॉन्स्टंट व्होल्टेज दिलं मोटर 6 व्होल्टला पळते. याच ही डीसी लाईन आहे, इथे एक बल्ब आहेत, 2-3 लाइटिंगचे बल्ब आहेत. गणपतीमध्ये लाइटिंग वगैरे केलं असेल तर आता काय करणं सगळं तयार मिळतं. असे बल्ब आहेत 3-4, इथे एक आहे आणि एक बल्ब आहे, हा मोठा बल्ब आहे, असा आहे, ही मोटर आहे. मग काय होतंय, जेव्हा दिवसाचा वेळ आहे तेव्हा बल्ब ऑफ आहेत, मोटर एका स्पीडने पळते आणि हे लाईट लावले की मोटरचा स्पीड कमी होतो का, हा कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स आहे पण आयडियल नाही, तेव्हा इंटरनल सिरीज रेजिस्टन्स आहे, मग मोटर स्पीड कमी झाला. मग आता काय करायचं, काय कोणते सोल्युशन, काय करायला लागेल त्याला, मोटर अक्रॉस 6 व्होल्ट पाहिजे, मोटर अक्रॉस 6 व्होल्ट असायला पाहिजे. काय ही व्होल्टेज बॅटरी 6 व्होल्टची आहे, मग कमीच येणार थोडंसं. मग काय तुम्ही लॉजिक लावू शकता, प्रॉब्लेम लक्षात आला ना. 6 व्होल्टची बॅटरी आहे, 6 व्होल्टची मोटर आहे, हे मोटर नुसती लावतो तेव्हा काय समजा 5.8 व्होल्ट वगैरे असते, हे बल्ब लावले की व्होल्टेज 5 व्होल्ट आहे डायरेक्टली. इथून पाहिजे व्होल्ट मीटर म्हणून ठेवा. मग आता काय करायचं, मोटर मला कॉन्स्टंट पळवायचे म्हणजे, आणि एकच सप्लाय वापरणार आहे मी, त्याच्यावर सगळं चालवणार, एका सप्लायवर सगळं चालवणार आणि मोटर मध्ये मला कॉन्स्टंट व्होल्टेज पडली पाहिजे. काय करायला लागेल,
कॉमन सेन्सचा क्वेश्चन आहे, काही त्याला हे लागत नाही. मोटर अकॉर्डिंग 6 व्होल्ट ठेवायचे कंटिन्युअस. ऑब्विसली काय होणार, हे व्होल्टेज हे बल्ब लागले की कमी होणार. मग आता आणि बल्ब ऑफ केले की पुन्हा वाढणार. मग आता मोटर 6 व्होल्ट पाहिजे, हे 6 व्होल्टला काही टिकणार नाही. पण मी काय करतो, इथं 9 व्होल्टची बॅटरी घेतो. 9 व्होल्टची बॅटरी घेतली. 9 व्होल्टची बॅटरी घेतली, इथं सगळं काय काय जोडलंय आणि इथं बस 6 व्होल्ट ठेवायचे. काय करायला लागेल आता, हा कुठं टाकणार, मोटरच्या इथं टाकणार. बरोबर, इथं टाकीन किंवा इथं पण टाकीन, कुठेही टाकीन. ते काय इथं टाकलं तर थोडस पॉवर सेव्हिंग होईल. तो इथे कुठेही टाकू शकतो. इथं रेजिस्टर टाकणार. आणि तो कसा टाकणार, तो फिक्स टाकत चालेल का, तो फिक्स टाकला तर तोच प्रॉब्लेम आहे. फिक्स टाकला तर हे बल्ब नसतील तेव्हा इथे जास्त येईल, हे बल्ब आले की हे कमी होईल किंवा हे कमी झालं. पण तो मला कसा पाहिजे, वेगळं पाहिजे. आणि मी काय करणार, मी स्वतःच माझ्या हातात त्याचा कंट्रोल घेणार, कमी जास्त. आणि काय करणार, माझ्या डोळ्यांनी आय एम नाव दी व्होल्टेज रेग्युलेटर. व्होल्ट मीटर का माझे डोळे आणि हातामध्ये पोटेन्शियोमीटर. दिवसाची वेळ आहे, इथं 6 व्होल्ट मिळते असं मी ऍडजस्ट करून ठेवले बघून. संध्याकाळची वेळ झाली, इकडे बघा, इकडे बघा. संध्याकाळची वेळ झाली, हा पहिला बल्ब लावला. हा बल्ब लावल्यावर काय होणार, व्होल्टेज कमी येणार. 6चं 5.4 झालं, समजा 5.8 झालं. ते झालं मी काय करणार, हा रेजिस्टन्स कमी करणार. राईट. सो व्हॉट इज डन बाय युझिंग एक, हा प्रॅक्टिकल, हा कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स नाही, हा प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स आहे. बाय युझिंग वन प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स and by using some mechanism, what I will do for this motor, what I am offering, I am offering a constant voltage of 6 volts. I am offering a constant voltage of 6 volts, right? कसं, by adjusting the resistor potentiometer. मग हे किती काय चालेल का, एनी टाइम, किती, अजून लोड दिला, अजून लोड दिला तर चालेल का, देयर विल लिमिट. सो व्हॉट आय डू, नॉर्मल प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स त्याची कॅरेक्टरिस्टिक अशी असते, व्होल्टेज आणि करंट नो लोडला मॅक्सिमम व्होल्टेज आणि करंट वाटत कमी होऊन जातं. हा 9 व्होल्टचा प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स, हा 9 व्होल्टचा प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स, त्याच्या तो वापरून मी 6 व्होल्टचा नियर आयडियल व्होल्टेज सोर्स करू शकतो अप टू दिस लिमिट. याच्यानंतर नाही. म्हणजे इथं जर मी अजून बल्ब टाकले, म्हणजे 9 व्होल्ट आहे, इथं काहीतरी रेजिस्टन्स तुम्ही 6 व्होल्ट केलंय, मुद्दाम 9चं 6 केलंय. हा लोड वाढला तर हे कमी होईल, हा रेजिस्टन्स मी कमी करीन. कमी करत कुठपर्यंत जाईल, 0 पर्यंत जाईल. तुम्ही निगेटिव्ह करू शकत नाही. जेव्हा मी 0 पर्यंत जातो तेव्हा माझी लिमिट संपते. म्हणजे प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्सच्या अक्रॉस व्होल्टेज कमी व्हायला लागले, ते जरी कमी झालं तरी मी बॅटरीच्या अक्रॉस व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवतो बाय चेंजिंग द रेजिस्टन्स. पण प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्सच्या अक्रॉस व्होल्टेज जर का 6च्या खाली गेलं, म्हणजे लोडिंग असं झालं की हेच 6च्या, इथं 9 आहे तेव्हा रेजिस्टन्स मी 6 केलंय, हे लोड लावले, इथलं 9चं 8.5 झालं, हा रेजिस्टन्स मी तुम्ही 6 केलं. 9चं 7 झालं, हा रेजिस्टन्स मी केलं 6 केलं. 9चं 6 झालं, हा रेजिस्टन्स मी काढून टाकला 0 केला, 6 झालं. 6च्या 5.5 झालं तर आता मला काय करता येईल. सो दिस इज दी, म्हणजे तुम्ही लॅब मध्ये सप्लाय वापरता आणि सेट करता व्होल्टेज, ते रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय. सो रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय इज वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट डिझाइन ऑफ ह्युमन बीइंग. म्हणजे
कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स हा अशक्य, प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स ही रियालिटी. हायर व्हॅल्यूचा प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स वापरून ठराविक रेंज मध्ये का होईना नियर आयडियल कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स मी तयार केला. नियर आयडियल त्यानंतर म्हणजे तो असा होतो. सो आफ्टर दिस लिमिट इट टर्न्स इनटू अ प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स. The next is what is a current source. लेक्चर मध्ये अपलोड केलंय ना करंट सोर्सचा? केलंय नाही? केलंय ना? मेडिसिन नंतर ते थोडक्यात सांगतो. आयडियल व्होल्टेज सोर्स म्हणजे काय? काही जरी झालं तरी हा 5 व्होल्ट देत राहील. काही जरी झालं तरी शॉर्ट केलं तर काय? If you short ideal voltage source, what will happen? If you short ideal voltage source, what will happen? Infinite current flow will be there. It will demand infinite current, still it will maintain 5 volts. Infinite current, zero resistance, voltage 5 volts. काही झालं 5 voltage म्हणजे the ideal constant voltage source will maintain constant voltage across it irrespective of the load, even if you short it. आणि ideal constant current source 2 ampere म्हणजे काही केलं तर 2 ampere देणारच. म्हणजे जर ओपन ठेवला हा तर काय होईल? इथं इन्फायनाइट व्होल्टेज तयार होईल. ओपन ठेवला तर इन्फायनाइट व्होल्टेज तयार व्हायचे अक्रॉस, पण 2 एम्पियर करंट फ्लो होणार. इथं शॉर्ट केला इन्फायनाइट करंट जाईल पण 5 व्होल्टेज राहणार. पण हे असू शकत नाही. का ही लिमिट म्हणजे इन्फिनिटी हे असू शकत नाही. म्हणून आयडियल कॉन्स्टंट व्होल्टेज असू शकत नाही. म्हणून त्या सिग्नल मध्ये एक रेजिस्टन्स असतो. म्हणजे काय? तुम्ही शॉर्ट केला तर या पॉइंट 1 ओम आहे म्हणजे किती करंट फ्लो होईल? 50 एम्पियर. 50 एम्पियरच्या वरचा करंट वाढत नाही. तसं आयडियल कॉन्स्टंट व्होल्टेज करंट फ्लो असू शकत नाही. त्याच्या अक्रॉस एक ऍक्टिव्ह बाय डिफॉल्ट समजा 100 किलो ओमचा रेजिस्टन्स आहे किंवा 1 मेगा ओमचा रेजिस्टन्स आहे. म्हणजे 2 मेगावॉल्ट व्होल्टेज होईल, त्याच्यामध्ये जात नाही व्होल्टेज. म्हणजे आयडियल कॉन्स्टंट व्होल्टेज करंट सोर्स डझंट एक्झिस्ट. इट कम्स विथ ए हाय रेजिस्टन्स इन पॅरलल, प्रॅक्टिकल करंट सोर्स. आयडियल कॉन्स्टंट व्होल्टेज कांट एक्झिस्ट. इट कम्स विथ a low resistance in series. That is this is called as internal impedance. Internal impedance is 0 for ideal source, ideal voltage source. Internal impedance is infinite for ideal current source. Is it right? So ideal current means, so what happens with it? Current source means it must deliver 2 amperes must flow. It is like a pump, current pump. इथून तो 2 एम्पियर घेणार, इथून 2 एम्पियर टाकणार. व्होल्टेज ह्याच्यामध्ये 5 हा पॉइंट हा ह्या पॉइंट पेक्षा 5 व्होल्टला वर ठेवणारच. आणि हा इथून 2 एम्पियर काय मोडत राहणार, इथं 2 एम्पियर काय देत राहणार. दिस इज करंट सोर्स. नाउ डिपेंडंट सोर्स, ते पण लेक्चर झालेलं आहे. त्याचं ऍप्लिकेशन. व्हॉट इज डिपेंडंट सोर्स? डिपेंडंट सोर्स म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर्स वापरले असतात, पण ट्रान्झिस्टर वापरले असतात. इंडिपेंडंट सोर्स म्हणजे काय? सो ही इज पेशंट ऑल्सो गोइंग टू सो इफ इट इज सो इफ यू आर इन सच अ स्टेट देन व्हॉट कॅन बी स्टेट ऑफ द अदर्स. सो आय विल कन्क्लूड अँड रिमेनिंग पार्ट आय विल डिस्कस टुमॉरो. डिपेंडंट सोर्स म्हणजे काय? एक काम करूया, आताच कन्क्लूड करूया. डिपेंडंट सोर्स आज पुन्हा एकदा बघून या आणि मग उद्या 5 मिनिटात संपूया. त्यांना घड्याळ बघितलं म्हणून मला थांबायलाच पाहिजे. कन्क्लूड ना. I think that you will get a